آ جاؤ بیٹے شروع کریں. قریب ہو جائے بیٹے, آ جاؤ. قریب ہو جائیں بچے, قریب ہو جاؤ, شروع کریں. بس صحیح ہے. یہ کیا رمضان ہوا آیا تو گرمی لگ گئی, لڑکے کہاں ہیں آج؟ تو لڑکے کم کم نظر آ رہے ہیں. سستی کے مارے ہو گئے مسلمان آج کے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو رمضان ہے یہ محنت کا مہینہ نہیں ہے, سونے کا مہینہ ہے. یہ عقیل کا ہے, یہ تو کہتا تھا میں نے اس دفعہ سارا کچھ لکھنا ہے اور پتہ نہیں کیا کرنا ہے, آیا ہی نہیں ہے. کہاں ہے عقیل؟ تو بیٹنا بدہ ونصلی علی رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں کریں. کیا؟ ہاں اولاد ہو تو کیا ہوا ہے؟ ہاں بیٹا تو بیٹا ہی ہوگا نا, آزاد کا بیٹا ہے وہ تو. کون یاد کر کے آیا ہے؟ کس سے پوچھیں؟ آپ سے پوچھیں. چلو کھڑے ہو جاؤ. آخر کی حالتیں بیان کرو. آخر اور اخت ہاں اس کو چھٹا حصہ ملے گا. کب چھٹا حصہ ملے گا؟ ہاں جب وہ ایک ہوتا ہے تو. آگے دو ہوں. دو ہوں تو اگر 10 ہوں تو پھر کیا ملے گا؟ ہاں 2 یا 2 سے زیادہ. صرف 2 نہیں کہے, جب 1 سے زیادہ ہوں. ہاں اور تیسری عادت کیا ہے؟ ہاں 3 حالتیں لکھی ہیں, 2 ہی ہیں. اصل حالتوں نے چھوڑ ہی دی ہے. اصل حالت تو چھوڑ دی بیٹے.
ہاں محمد. تیسری حالت کیا ہے؟ اخ لام کی اور اخت لام کی حجب ہے، ان کو کچھ نہیں ملتا. کب حجب ہے؟ ہاں میت کی اولاد ہو مطلق طور پر، مذکر ہو یا مؤنث ہو. میت کی اصل ہو، لیکن اصل میں مذکر شرط ہے، اصل مذکر ہو. اصل مذکر کون ہوتا ہے؟ باپ دادا. ماں دادی بھی اصل ہے لیکن وہ مؤنث ہے. اصل مذکر وہ محجوب کرتا ہے. اسی طرح جو اولاد ہے وہ بھی محجوب کرتی ہے اخوہ لام کو. اولاد کے ہوتے اخوہ لام کو کچھ نہیں ملتا. یہ بہت اہم ہے، یہ یاد کرنا. اخوہ لام موجود ہیں تو پھر ان کے ساتھ مرنے والے کی اولاد موجود ہے تو پھر ان کو ہم کچھ نہیں دیں گے. یا مرنے والے کی اصل مذکر موجود ہے پھر بھی کچھ نہیں دیں گے. محمد انت ابن طیب، محمود ایضا ابن طیب، اور محمود لیس ابن طیب حتی الآن. ابن طیب یا لبین حالات الجد. عند وجود اولاد المیت یاخذ السدس. عند وجود اولاد المیت مذکر و یاخذ السدس فقط. مؤنث فقط، لا تقول مؤنث. عند وجود اولاد المیت مؤنث فقط فهو یاخذ السدس زائد تعصیب. اول یاخذ السدس ثم اذا يبقى یاخذ مرة ثانیہ تعصیب. مولانا قبل الحجب و حالہ موجودہ ہے ایضاً. اربع حالات قولنا للجد ہے. یاخذ تعصیب، فقط تعصیب. متا عند عدم اولاد المیت، اولاد ما فی موجود، لا مذکر ولا مؤنث. الان اب وہ صاحب و تعصیب لیس صاحب و فرض. الاب صاحب و تعصیب لیس بصاحب فرض. ثم ایوہ عند وجود اب الجد یحجب، وکذالک الجد القریب یحجب الجد البعید. اذا شخص مات، ایک آدمی فوت ہوا، اس نے دو دادے چھوڑے. دو دادے کیسے چھوڑے؟ ایک اپنا دادا چھوڑا، ایک اپنے باپ کا دادا چھوڑا. تو اب کون وارث بنے گا؟ قریب والا دادا. قریب والا دادا کون ہے؟ جو اس کا دادا ہے. باپ کا دادا دور والا دادا ہے. اجلس. آپ نے یاد کیا بیٹے؟ یاد کیا ہے؟ آپ آج ہی آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ ہاں جی، گلشن اقبال. تو پھر کیوں نہیں ادھر رہتے تھے؟ پھر کیوں نہیں آئے پہلے؟ کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ ہاں جی، مدرسے میں نہیں پڑھا؟ تو پھر آپ جلدی آتے ہیں تاکہ وراثت تو آپ کو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں. اس کا کوئی سر و ناو کے ساتھ تو تعلق نہیں ہے.
آج ہم لکھتے ہیں بیٹے، پہلے میں ایک دو سوال لکھتا ہوں، جس کو میں کہوں گا وہ بتائے گا کہ کیا کیا ملنا ہے، سب بات نہیں کریں گے۔ ایک آدمی فوت ہوا، ولید کبھی ایسے ہو سکتا ہے کوئی فوت ہو اور وہ خامد بھی چھوڑے بیوی بھی چھوڑے، یہ نہیں ہو سکتا، خامد بیوی جمع نہیں ہو سکتے، باقی سارے وارث جمع ہو سکتے ہیں۔ تو کل ہم نے لکھے ہیں زوج کے لکھ لیے نا، اب کے بھی لکھ لیے ہیں، جد کے بھی لکھ لیے ہیں، اخ لام کے بھی لکھ لیے ہیں، بنت کے بھی لکھ لیے ہیں، زوج لکھ لیا، زوجہ تو بھی نہیں لکھ سکتے، کوئی فوت ہو زوج زوجہ دونوں چھوڑی، یہ کیسے ہوگا؟ دونوں میں سے ایک تو فوت ہوگا نا۔ چلو بیٹے، آپ بتاؤ بیٹے، یہ بہت پیارا بیٹا ہے، چلو کھڑے ہو جاؤ۔ خاوند کو کتنا دیں گے یہاں بیٹے؟ اگر کوئی سوال آپ کے پاس آ جائے کہ تو وراثت پڑھ کے آیا ہے، ایک آدمی فوت ہوا، اس نے یہ وارث چھوڑے ہیں، تو آپ ان کو کیا کہو گے؟ خاوند کو کتنا دینا ہے؟ نہیں پتا؟ بیٹھ جاؤ، آپ کو پتا ہے بیٹے؟ بتاؤ۔ 1/4 دیں گے۔ کیوں بیٹے؟ اولاد موجود ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو پھر کتنا دینا تھا؟ 1/2 دینا تھا، یہ ہے، ابھی ہم 1/4 دیں گے۔ آپ کو کتنا دیں گے بیٹے؟ صرف سدس، ہاں سدس زائد تعصیب، کیونکہ اولاد ہے لیکن صرف مؤنث ہے۔ آپ بیٹے دادے کو کتنا دیں گے؟ ہاں جی، ابھی بتاؤ۔ ہاں ادھر دیکھو، میرے طرف نہیں دیکھو۔ دادا کب وارث نہیں بنتا؟ تو باپ نے نہیں اوپر لکھا ہوا نہیں؟ دادے کو تعصیب دیں گے؟ او میرے بیٹے، باپ کے ہوتے ہوئے دادا وارث نہیں بنتا، اصل تو یہ ہمیں پریکٹس کرنی ہے۔ اگر تو دادے کو بھی تعصیب دے دی، باپ کو بھی تعصیب دے دی، پھر دونوں کو تعصیب کیسے دے گا؟ دونوں کو برابر شریک کر دے گا۔ باپ تو تیرے ساتھ لڑائی کر دے گا شروع کہ میرا بیٹا مرا، تو اس کے دادے کو دے رہا ہے مجھے چھوڑ کے۔ جی بیٹے آپ بتاؤ۔ ہاں یہ ہاں، آخر ہم کو کتنا دیں گے؟ ادھر آؤ میرے پاس، آج تمہیں ماروں گا تھوڑا سا، تم بات میرا بیٹا بھی نہیں، آؤ ذرا۔ یہ بچہ بیٹا تھا، اس کو کیا ہو گیا آج؟ کیا ہو گیا؟ اس کو کتنا دینا ہے؟ نصف دینا ہے۔ آخر ہم کو نصف تو ہم نے لکھا ہی نہیں بیٹے، تو نصف دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ جاؤ
डर क्या कि ये इसको ज़्यादा देना, मैं थोड़ा दे दिया। कुछ नहीं कहता वो आपको, वो आपको क्या पता वो कौन है। कहाँ एक और बच्चा था इधर, आज आया ही नहीं? हाँ, क्या हुआ है? अच्छा, उसकी तबीयत खराब है, उसको तबीयत खराब में भी आगे बैठ जा करे, वरना नागा हो जाएगा, काम खराब हो जाता है फिर। ये प्रैक्टिस वाली बात है सारी। ओ मौलवी साहब, आप पढ़ने आए हो कि दीदार करने आए हैं हमारा? तो नीचे से किताब लो, कॉपी लो, कोई कलम लो, कोई शक्ल बना के बैठो पढ़ने वाली, सीधा ऐसे बैठो। ये थोड़ा पढ़ने आया, ये तो आया आराम करने। ओ मौलवी साहब सीधे बैठो, ये दीवार की टेक छोड़ो, ऐसे बैठो, ऐसे दीवार छोड़ के, शाबाश। हाँ बेटे, आप बताओ। आखिर उनको कितना देंगे अख्याफी भाई को? यहाँ बताओ कितना देंगे? आप बताएंगे? बताओ क्यों बेटे? चलो औलाद नहीं है, अब कितना देंगे? सुभान अल्लाह। तो ये बाबा नहीं नजर आ रहा इसको? अगर ये नहीं है तो फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बाबा मौजूद है। अगर ये नहीं है और ये भी नहीं है फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, दादा मौजूद है। ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, तो फिर इसको सुदस मिलेगा, क्योंकि बाप के होते हुए इसको कुछ नहीं देना, दादे के होते हुए कुछ नहीं देना, औलाद के होते हुए कुछ नहीं देना। ठीक है, इसको कब मिलना था? ना ये होती, ना ये होता, ना ये होता, क्योंकि असल मुज़क्कर है ये औलाद है, तो इसको इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। सही बच्चों? बिंत को कितना मिलेगा? 1/2 मिलेगा, निस्फ मिलेगा। क्यों बेटे? ये एक तो अकेली है और इसको कोई असबा बनाने वाला भी नहीं है। अगर इसको असबा बनाने वाला होता तो तसीब में दाखिल हो जाती। इसको हजम तो कोई शख्स करता ही नहीं है। बेटे बेटी को कोई हजम करने वाला माई का लाल नहीं है, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा प्यार होता है। सही है क्या बेटे? अभी लिखते हैं हम, जी बेटे, वो बेटे अभी हमने पढ़ा नहीं है, वैसे मैं बना देता हूँ कहते तो, लेकिन वो हम पढ़ेंगे अभी। तो इसके हम कुल 12 हिस्से करेंगे। ये 12 क्यों करेंगे ये अभी हमने पढ़ना है। 12 का चौथा हिस्सा कितना होता है? छठा हिस्सा कितना होता है? आधा कितना होता है? कितना हो गया? 6 2 8 8 3 1 किधर जाएगा? बाप को मिल जाएगा तासीब। यह है सुलूस जायद तासीब। पहले बाप को छठा हिस्सा मिला, उसके बाद बच गया, जब हमने दिया जो बचा फिर बाप को दे दिया। सही हो गया? लेकिन 12 हिस्से क्यों बनाए हैं? ये मैं तो 12 लिखना ही नहीं था, इससे कहा मुझे लिखो, तो ये नहीं पूछो क्योंकि ये अभी हमने पढ़ा नहीं है। ये जब पढ़ लेंगे तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि 12 हिस्से क्यों बनाए हैं। हाँ जी, हाँ जो किया है वो किया। सही है बच्चों? हाँ अभी लिखते हैं हम, अभी तो हमें लिखे ही थोड़े से हैं, वो तो एक ही सवाल काफी है, और लिखे हैं अभी हालात। बस बस बेटे बस, जज़ाकल्लाह, कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह। अभी हालात लिखने हमने बिन्तुल इब्न। बिन्तुल इब्न उर्दू में क्या हम उसको कहते हैं? पोती। ये पोती भी
बेटी की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। बिन्तुल इब्न जब ये अकेली होती है तो इसको जैसे बेटी अकेली होती है उसको आधा मिलता है, 1/2 मिलता है, इसको भी 1/2 मिलता है। जब पोती अकेली है, मरने वाला मरा, उसने पोती छोड़ी, जैसे ये हमने पहले जो मसला लिखा था उसमें बेटी की जगह अगर पोती होती तो बेटी को हमने आधा दिया है तो उसकी जगह पोती को भी आधा देना था। उसके बाद है सुलुसान 2/3, तो यह भी वैसे ही इज़ा कानत और इज़ा कुन्ना अक्स मिन वाहिदा, जब वो उनकी तादाद 1 से ज्यादा हो। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं जब 2 या 2 से ज्यादा हो, दोनों तरह लिखा जा सकता, जब 1 से ज्यादा हो या जब 2 या 2 से ज्यादा हो। अब 2 ज़ाहिर 1 से ज्यादा ही है तो फिर इसको मिलता है 2/3। एक इसकी आदत है कि इसको 1/6 मिलता है, 1/6 मिलता है, छठा हिस्सा। अगर पोती हो और पोती के साथ 2 बेटियां हों या 2 से ज्यादा बेटियां हों तो फिर पोती को कुछ नहीं मिलता। पोती के साथ मरने वाली की 2 बेटियां हों या 2 से ज्यादा हो तो कुछ नहीं मिलता। तो अगर 1 हो तो फिर हम इसको छठा हिस्सा दे देते हैं, क्योंकि बेटियों का कुल माल में हिस्सा 2/3 है। तो जब आधा एक बेटी को दे दिया, बेटी के हिस्सों में भी हमारे पास छठा हिस्सा बचा हुआ है तो फिर हम इसको दे देते हैं। इंदा वजूद बिन्तिन वाहिदतिन, या लिख लो इज़ा वजद माहा बिन्त वाहिदा, जब इसके साथ सिर्फ एक बेटी हो, जब इसके साथ सिर्फ एक बेटी हो तो फिर इसको छठा हिस्सा। बस अगर कोई शख्स फौत हुआ, उसने बिन्त छोड़ी और बिन्तुल इब्न छोड़ी, तो आप बिन्त को 1/2 दे देंगे और इसको 1/6 दे देंगे। अगर ये बिन्त ना होती इसको 1/2 देना था। अगर ये बिन्त 1 से ज्यादा हो जाती, मतलब अगर इधर जो है उसने 2 बेटियां छोड़ी हैं या 3 छोड़ी हैं, फिर इस बेचारी को कुछ भी नहीं मिलना था। हाँ वो तो हो जाता, हाँ, लेकिन इस बेचारी को कुछ नहीं मिलना था। इसको ये बिन्तुल इब्न को 2 बेटियां ये 2 से ज्यादा हो जाएं तो फिर इसको कुछ नहीं मिलता। उसके बाद है तहसीब बिल गैर, जैसे बिन्त को तहसीब बिल गैर दी है तो जाहिर है इसके साथ जब पोता आ जाता है तो फिर ये तहसीब बिल गैर बन जाती है, फिर फर्ज इसका खत्म हो जाता है। जैसे बेटी के साथ जब बेटा आ जाता है तो उसका फर्ज खत्म हो जाता है, तहसीब हो जाती है। तो इसी तरह ये पोती जो है जब इसके साथ पोता आ जाता है तो इसके ये फर्ज ऊपर वाले खत्म हो जाते हैं, फिर इसको तहसीब मिल जाती है, फिर इसको क्या मिल जाता है। लेकिन कब मिलती है ये अभी मैं तफसील लिखता हूं जी। बिलगैर का माना यह कि ये खुद तो असबा नहीं बनती, जब इनका भाई आता है तो इनको असबा बना देता है। मुन्नस है ना, मुन्नस खुद असबा तो नहीं है, हाँ खुद तो नहीं है। अब देखो
اب یہاں تو اس کو اسبا نہیں ہے، یہاں بھی اسبا نہیں ہے، یہاں بھی اسبا نہیں ہے، جب ان کا بھائی آیا ہے تو پھر اسبا بن گئی ہیں. ہاں، اس کا بھائی آ کے اس کو اسبا بناتا ہے. اور پھر مال مذکر اور مونس میں تقسیم ہوتا ہے، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مذکر کو ڈبل اور مونس کو سنگل. فَإِن كُنَّا رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، قرآن میں ہے. ہاں، اگر بیٹی واحد ہے اس کو نصف ہے، ایک سے زیادہ ہے ثلثان ہے. اگر مذکر اور مؤنث مل کے آ گئے، بیٹے اور بیٹیاں مل کے آ گئیں، تو پھر ان کا حصہ مقرر نہیں ہے، پھر مذکر کو مؤنث سے ڈبل ملتا ہے. وہ تو بھی آج لکھتا ہوں نا بیٹے، میں ابھی لکھتا ہوں بیٹے، کوئی سارا آ جائے گا ابھی. اب اس کو تھوڑا سا اندہ وجود ابن الابن فی درجتہا، او اسفل منہا، اذا احتاجت. تصحیح مل گیا. کب ملے گا؟ جب اس کے ساتھ پوتا ہے، اس کے درجے میں ہے. پوتا تو دور نزدیک ہو سکتا ہے نا، پوتا قریبی بھی ہوتا ہے، پوتا دور والا بھی ہوتا ہے، پوتی قریبی بھی ہوتی ہے، پوتی دور والی بھی ہوتی ہے، جیسے ابھی میں لے کے سمجھاتا ہوں آپ کو. یہ میں اسفل اور درجہ اور اعلیٰ ابھی سمجھاتا ہوں، یہ آخری حالت لکھ کے، مثال لکھ کے سمجھاؤں گا. اس بیچاری کو کچھ بھی نہیں ملتا، اس بیچاری کو کچھ بھی نہیں ملتا. کب کچھ نہیں ملتا؟ یہ تین حالتوں میں. نمبر ایک، عند وجود ابن، جب مرنے والے کا بیٹا موجود ہے پھر پوتی کو کچھ نہیں ملتا، نہ پوتے کو کچھ ملتا ہے. جب مرنے والے کا بیٹا موجود ہے تو پھر نہ پوتے کو کچھ ملتا ہے نہ پوتی کو ملتا ہے. او ابن الابن اعلی منہا، یا اس کے ساتھ پوتا ہے لیکن اسے قریبی ہے. اعلیٰ معنی کیا ہے؟ قریبی. اعلیٰ کا کیا معنی؟ قریبی. جیسے ایک شخص فوت ہوا، اس نے چھوڑا بنت ابن الابن، اور ایک چھوڑا ابن الابن. یہ پوتا قریبی ہے کہ یہ قریبی ہے؟ یہ قریبی ہے. اب اس کو نہیں ملے گا، ہے پوتا لیکن قریبی ہے. یہ معنی ہے ابن الابن اعلی منہا، یعنی کہ جب اس پوتی کے ساتھ اس سے زیادہ قریبی پوتا ہوتا ہے تو پھر اس پوتی کو کچھ نہیں ملتا. مثلا پڑپوتی ہے اور ایک پوتا ہے، اب قریب کون ہے؟ پوتا، کیونکہ پوتے کے درمیان اور میت کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ ایک واسطہ ہے. اور پڑپوتی کے درمیان اور میت کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ دو واسطے ہیں. تو اب ایک واسطے والا قریبی ہے، اعلیٰ ہے، دو واسطے والا اسفل ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹے؟ اگر یہاں بھی ہوتا ابن و ابن الابن، اب یہ دونوں ایک ہی درجے میں ہیں، ایک ہی درجے میں ہے نا، ان میں کوئی قریبی ہے؟ بس یہ قریبی ہو ایسے نہیں، ایک ہی درجے میں ہے. تو اب اس کو ان دونوں کو تاثیب دیں گے. یہ معنی ہے فی درجتہا، یہ معنی ہے فی درجتہا، ایک ہی درجے میں ہے. اس کی مثال
इब्नुल इब्न और बिन्तुल इब्न। ये एक ही दर्जे में है बेटे। अब इसने पोते ने इसको तासीब बना दिया, एक ही दर्जे में है, अब इनको तासीब मिल गई, एक ही दर्जे में है, तासीब है। ठीक है बेटे। अगर आला है तो आला जो है ये बिन्तुल इब्न को क्या कर देता है, हजब कर देता है। अगर हमारे पास है बिन्तुल इब्न और इब्नो इब्नुल इब्न, अब ये इसको अस्बा नहीं बनाएगा, अब इसको आधा मिल जाएगा और इसको तासीब, क्योंकि हमने कहा है कि फी दर्जा तिहा, अब उसमें दर्जे में नहीं है ना, ये आला है, आला है ना, करीब है, ये दूर है, तो करीब वाली को 1/2, दूर वाले को तासीब। समझाएगी बेटे? इज़ा ताजत, अभी लिखता हूं बेटे मैं, मेरा जोनी पुत्री। एक दर्जा में तासीब, अगर ये वारिस बन रही है और इसके साथ पोता असफल है तो फिर इसको इसका हिस्सा देंगे, तासीब पोते को। लेकिन कभी कभी ये मस्कीन बन जाती है, फिर पोते को कहती है कि मैं तेरे से करीबी हूं तो अब मुझे भी कुछ दो। यह है असफल मिन अल-ताजत। कैसे? अगर इसी जगह पे अगर इधर बनात होती, अब मेरे बेटे देखो मेरे पास बिंत एक, अगर एक बिंत होती तो फिर हमने पोती को कितना देना है, निस्फ तो इधर आ गया, इसको शुद्ध दे देंगे, ये तासीब ही रहेगी। अगर इस जगह पे एक से ज्यादा बेटियां आ गई, अब हो गया बिंतान, बिन्तुल इब्न और इब्नो इब्ने अल इब्न। अब बिंतान को कितना देंगे बेटे, इधर 2/3, इधर वजूद इब्न और इब्न आला मिनहा और बिंतान फ़अक्सर। पोती के साथ 2 या 2 से ज्यादा बेटियां आएंगी, पोती को कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आपने मिसाल लिखी, ये बिंतान बिन्तुल इब्न, अब इसको कुछ नहीं मिला। ठीक है। अब यहां हम क्या करेंगे, अब 2 बेटियां इसको क्या कर रही हैं, हजब कर रही हैं। ये इब्न इब्न जो है ये तासीब बन रहा है। अब ये पोता जो है एक पोती से दूर का पोता है, अब ये बेचारी मुहताज है, करीबी भी है, कुछ मिल भी नहीं रहा। अब इसको हम इसके साथ शामिल कर तासीब कर दें, ये है असफल मिना इज़ा ताजत। जब ये मुहताज होती है तो फिर दूर वाले पोते के साथ जो है तासीब में शरीक हो जाती है। अगर मुहताज नहीं होती, जैसे यहाँ मुहताज नहीं है, फिर शरीक नहीं होती। ये सिर्फ उस वक्त शरीक होती है जब इसको बेटियां हजब कर रही होती हैं, पोता जो है दूर वाला उसको तासीब में रही होती है, तो फिर इसको जो है, क्योंकि ये करीबी है, तो फिर इसको उसके साथ तासीब में हम दाखिल कर देते हैं। तो ये कुल कितनी हालतें हो गई हैं, 5। पोती की कितनी हालतें हैं बेटे, 5। पोती की कितनी हालतें हैं, 5। पांचवी ये है कि इस पोती को कुछ भी नहीं मिलता। कब नहीं मिलता, जब पोती के साथ बेटा मौजूद हो। सबसे पहले बेटा लिखा है हमने। जब पोती के साथ उससे करीबी पोता हो, पोती दूर की है, पोता करीब का है, फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद जब 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हों
پھر بھی اس کو کچھ نہیں ملتا. یعنی کہ یہ اگر کوئی موجود ہوگا ان تینوں میں سے تو پھر پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. مرنے والے کا بیٹا موجود ہے، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. مرنے والے کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں موجود ہیں، کچھ نہیں ملے گا. مرنے والے کا ایک پوتا موجود ہے جو اس پوتی سے قریب کا ہے، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. یہ آخری حالت ہے. ٹھیک ہے. ادھر جو ہے تحصیب بالغیر، اس کو 2 صورتوں میں ملتی ہے. ایک تو جب اس کے ساتھ پوتا اس کے درجے میں موجود ہے، یعنی کہ قریب بعید نہیں ہے، یہ تحصیب ہے. اور ایک جب یہ پوتی بیچاری حجب ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ قریبی ہے اور اس کے ساتھ پوتا دور کا آ جاتا ہے، تو پھر اس کو تحصیب میں اس پوتے دور والے کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں. لیکن جب کب کرتے ہیں؟ جب یہ محتاج ہوتی ہے، جیسے ہم نے مثال لکھی ہے محتاج کی. یہاں محتاج نہیں ہے تو یہاں اس تحصیب میں ہم نے اس کو داخل نہیں کیا. یہاں محتاج ہے کیونکہ 2 بیٹیاں ان کو حجب کر رہی ہیں، تو اب ہم نے دور والے پوتے کے ساتھ اس کو تحصیب میں شریک کر دیا ہے. ابھی سمجھ آئے گی بچوں؟ محتاج سے مراد یہ ہے کہ بیٹیاں اس کو حجب کر رہی ہوتی ہیں. ہاں یہاں حجب کر رہی ہے نا، یہاں تو حجب نہیں کر رہی. یہاں تو ایک ہی بیٹی ہے، ایک بیٹی تو پوتی کو حجب نہیں کرتی، چھٹا حصہ لے رہی ہے. اگر بیٹی نہ ہو تو پھر بھی محتاج نہیں ہے، پھر تو اس کو آدھا مل رہا ہے. سمجھ آ گئی؟ جی بیٹے. ہاں کیا چیک کراں؟ 6 قسمیں آپ نے 5 قسمیں بتایا نا، پھر تو 6 قسمیں ہو گئی. 1 2 3 4 5. تو نے ایسے غلط لکھی کہ نمبر لکھنے سے 6 ہو جائیں گی. 1 2 3 4 5. یہ تو اس کی مثالیں دی ہیں. یہ تو بیٹے اس کی مثالیں آپ کو سمجھایا ہے. ٹھیک ہے نا. محتاج کب ہوتی ہے، ایک درجے کا کیا معنی ہے، اسفل کا کیا معنی ہے، اعلیٰ کا کیا معنی ہے. اعلیٰ کا کیا معنی ہے؟ قریب. اسفل کا کیا معنی ہے؟ دور. فی درجہ، ایک ہی درجے میں کا کیا معنی ہے؟ یعنی کہ دور قریب نہیں ہے، دونوں مساوی ہیں، دونوں برابر ہیں. یہ مثالیں سمجھ آئے گی بچوں؟ ابھی ہم نے کتنے حالات لکھ لیے ہیں؟ ہاں جی نہیں، کل کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے ابھی. اور اصحاب الفروض کتنے لکھ لیے ہیں؟ 7 لکھ لیے. باقی کتنے رہ گئے ہیں؟ 5. ایک جو ہے وہ آسان سا لکھتے ہیں اور ایک شقیقہ لکھتے ہیں. اب 7 نہیں 8 نہیں لکھے گئے. اخ لہم اور اخت لہم وہ 2 ہو گئے. 4 رہ گئے نا بس. ایک آسان سا لکھ لیتے ہیں جدہ. جدہ یہ ہم نے کہا تھا کہ نانی بھی وارث بنتی ہے اور دادی بھی وارث بنتی ہے. اور جو بیوی کے جب ہم نے اولاد لکھے تو مرنے والی کی اولاد ہے، بیوی ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہوں، ان کو کتنا ملتا ہے؟ 1/8. ایک ہے پھر بھی 1/8 ہے، 2 ہے پھر بھی 1/8 ہے، 3 ہے پھر بھی. اس 1/8 میں وہ سب شریک ہوں گی. یہ نہیں کہ ہر ایک کو 1/8 دے دیتے ہیں، یعنی 4 بیویاں ہیں تو آدھا مال وہی لے جائیں گی. 1/8 میں وہ سب شریک ہوتی ہیں. جدہ جو ہے ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، اس کو 1/6 ملتا ہے. اذا کانت
वाहिदा और अक्सर मिन वाहिदा। दादी एक है या एक से ज्यादा हैं तो उनको कितना मिलता है? छठा हिस्सा। मसलन दादी भी मौजूद है, नानी भी मौजूद है, तो हम छठा हिस्सा ही देंगे, दोनों को बराबर बराबर तकसीम कर देंगे वो छठा हिस्सा। एक है अल-हजब, इसका मतलब दादी को कुछ नहीं मिलता, दादी को कुछ नहीं मिलता। कब कुछ नहीं मिलता? जब मां मौजूद होती है। मां के होते हुए दादी को कुछ नहीं मिलता, मां के होते हुए दादी को कुछ नहीं मिलता। इंदा वजूद ओम, जब मां मौजूद है तो दादी को ना नानी को कुछ मिलता है ना दादी को कुछ मिलता है, ना नानी को कुछ मिलता है ना दादी को कुछ मिलता है, ना नानी को कुछ मिलता है ना दादी को कुछ मिलता है। कब बेटे? जब मां मौजूद है। और जो इसमें इख्तिलाफ है, मां के होते हुए नानी दादी दोनों ही महजूब हैं, ये इत्तिफाक है। मां के होते हुए नानी भी महजूब, दादी भी महजूब। बाप के होते हुए क्या दादी महजूब है कि नहीं महजूब? नानी तो महजूब नहीं है, बाप के होते हुए नानी महजूब नहीं है। दादी में इख्तिलाफ है। बात कहते हैं कि जद्दा अबुविया जो बाप की तरफ से दादी है वो बाप के होते हुए महजूब हो जाती है। वल जद्दा अल-अबुविया इसका क्या माना? जद्दा अबुविया बाप की तरफ से दादी। जो बाप की तरफ से दादी है ये मां तो उसको हजम करती है, क्या बाप हजम करता है कि नहीं? बाल कहते हैं नहीं करता, बाज कहते हैं करता है। वो कहते हैं वल जद्दा अल-अबुविया तो जब वो बिल अब ऐजन, तो जब वो बिल अब ऐजन, वो कहते हैं कि जद्दा अबुविया जो है उसको बाप हजम करता है। बस हमारे पास दो मिसालें लिखती हैं ताकि आपको समझ आ जाए। एक आदमी फौत हुआ, उसने मां छोड़ी, एक दादी छोड़ी, अल-जद्दा मिन जिहतिल उम, एक दादी छोड़ी, अल-जद्दा मिन जिहतिल अब। अब मां के होते हुए ये भी हजब ये भी हजब। मां मौजूद है, किसी दादी को कुछ नहीं मिलेगा, मां मौजूद है, किसी दादी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बाप मौजूद है, अल-अब, अल-जद्दा मिन जिहतिल उम, अल-जद्दा मिन जिहतिल अब, तो अब जो है इसको हम छठा हिस्सा देंगे, इसको नहीं देंगे, क्योंकि बाप जो है जो मां की दादी है उसको हजम नहीं करता। बाप जो है वो जो मां की तरफ से दादी है उसको हजम नहीं करता। लेकिन मां जो है वो दोनों दादियों को हजम करती है, वो नानी को भी हजम करती है, दादी को भी करती है। बाप जो है वो सिर्फ एक दादी को हजम करता है, वो अपनी अम्मा को हजम करता है बस। सही हो गया बच्चे? आखिरी आज जो आपने लिखना है वो है उख शकीका। उख शकीका
ओ तला, तुम दोनों ने अपनी अलग ही क्लास लगाई हुई है, इधर आके बैठो, मेरे पास आओ। छुप के बैठते हो क्यों? ये उक्ष की का उर्दू में इसको क्या कहते हैं? हैं? सकी बहन तो पंजाबी में कहते हैं। हकीकी या आईनी, आईनी बहन या हकीकी बहन। इसकी हालतें जो हैं, पहला हालत की 1/2 है, इज़ा कानत वाहिदा। दूसरी वही हालत है 2/3 है, इज़ा कुन्ना अक्सर मिन वाहिदा। जब एक से ज्यादा है तो 2/3 मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। एक बेटा बैठा था, हाँ? क्या चाहिए? उन्होंने आखा हो गया तेरे को? चलो सही है, क्या समझ। जब एक से ज्यादा है तो इनको कितना मिलेगा? 2/3। एक से ज्यादा तो कितना मिलेगा? 2/3। इसको मिलता है तासीब बिल गैर। तासीब बिल गैर तो हम समझ गए हैं ना। ये 4 औरतें हैं, बेटी, पोती, हकीकी बहन और अलाती बहन। जब इनका भाई आ जाता है तो इनको असबा बना लेता है। ये बिल गैर का माना है। इज़ा वुजिदा माहा अल अख शकीक। अख शकीक जब इसके साथ होता है इसको असबा बनाता है। अख ले अब वो असबा नहीं आता, इसका भाई, सका भाई, वो इसको असबा बनाता है। एक तसीब और है, यहां तसीब बनाने वाला कौन है? मुजक्कर। भाई अपने बहन को असबा बनाता है, बेटा बेटी को असबा बनाता है, पोता पोती को असबा बनाता है, अख शकीक ओख शकीका को असबा बनाती है। एक असबे की किस्म है जो हकीकी बहन और अलाती बहन के साथ खास है कि इनको बेटियां और पोतियां असबा बनाती हैं, उसको असबा माल गैर कहते हैं। तो इन दोनों में फर्क हम पढ़ेंगे जब तफसील आएगी। तो असबा माल गैर, मुअन्नस मुअन्नस को असबा बनाती है। कौन सी मुअन्नस असबा बनाती है? बेटियां और पोतियां बहनों को असबा बनाती हैं। बेटियां और पोतियां अल्हम्दुलिल्लाह। अब बाकी माल से जो है वो किसको देना है? ये करीब होती हैं, इनको दे देते हैं। और ये जो बनाने वाली हैं वो उस असबा में शरीक नहीं होती, वो अपना फर्ज ही बाज लेती हैं। इनका वजूद बिन्त फ अक्सर, एक या एक से ज्यादा बेटी हो, एक हो, दो हो। मसलन हमारे पास बेटी है और उख शकीका है, एक हो या एक से ज्यादा 10 उख शकीका है। एक बेटी है तो बेटी को क्या मिल जाएगा? 1/2, बाकी असबा इसको दे देंगे।
اسبا مال گئے. اگر یہاں 10 بیٹیاں ہیں، 10 یہ سکی بہن ہیں، تو ان کو 2/3 دے دیں گے، باقی ان کو اسبا دے دیں گے. اس طرح اگر پوتیاں اس کے ساتھ آ جائیں تو پھر یہ ان کو اسبا مل جاتا ہے. ایک یا ایک سے زیادہ بیٹی کے ہوتے ہوئے اور بنت الابن فاکثر، ایک یا ایک سے زیادہ پوتی کے ہوتے ہوئے یہ جو حقیقی بہنیں ہیں وہ اسبا بن جاتی ہیں. جب ان کے حقیقی بہنوں کے ساتھ جب ایک یا ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں یا ایک یا ایک سے زیادہ پوتیاں ہوں تو پھر یہ اسبا بن جاتی ہیں. پھر یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اسبا بن جاتی ہیں. مثلا یہ نہیں کہ صرف یہی ہوں، مثلا اگر ہمارے پاس زوج ہے اور اسی طرح جدہ ہے، اسی طرح ام ہے، اسی طرح بنت ہے، او شقیقہ ہے، تو اب زوج کو یہاں کتنا ملے گا؟ 1/، بیٹی ہے نا 1/4، 6 کہاں سے آگا؟ بیٹی کے حصے میں 1/6 لکھا ہی نہیں ہم نے بیٹے. خامد. اور دادے کو کتنا ملے گا ادھر بیٹے؟ کتنا ملے گا دادے کو؟ سدس زائد تعصیب. ام کو کتنا ملے گا؟ سدس. بیٹی کو کتنا ملے گا؟ آدھا. اگر یہ دادا ادھر نہ ہوتا تو اس کو تعصیب ملنی تھی، ابھی تعصیب اوپر چلے گی، ابھی اس کو کچھ نہیں ملے گا. اگر یہ دادا نہ ہوتا تو یہاں اس کو تعصیب مل جانی تھی کیونکہ بیٹی موجود ہے. سمجھا گئی؟ ابھی ایک مثال لکھیں جس میں یہ جو ہم نے لکھے ہیں سارے لکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کچھ آیا ہے کہ نہیں. ذرا چوکنے ہو کے بیٹھ جاؤ میرا بیٹا. جو ہم نے لکھے ہیں یہ سارے ابھی ہم نے لکھنے ہیں اور کل ہم سارے وارثی لکھیں گے اور پھر ہمیں پتہ چلے گا ہم نے کس کس کو دینا ہے، کس کس کو نہیں دینا. چلو بس وہ رہنے دو بیٹے، آج لکھا کسی نے دیکھنا اور دیکھ لے. سب سے پہلے ہم نے کیا لکھا بیٹے؟ الاب. ساتھ ساتھ سوچتے جانا. پھر کیا لکھا؟ الجد. پھر کیا لکھا؟ ہاں زوج. پھر کیا لکھا؟ اخ لام. الاخ لام. پھر کیا لکھا؟ زوجہ لکھا، لیکن زوجہ ہم نہیں لکھیں گے کیونکہ زوجہ جب آ جاتا ہے پھر زوجہ تو اس مسئلے میں نہیں ہو سکتی، پھر مرے گا کون؟ پھر ہم نے لکھا بنت لکھا، بنت الابن لکھا، ام نہیں لکھا بھی، جدہ لکھا. اور کیا لکھا بیٹے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 لکھے گئے. اور کیا لکھا ہے؟ آخر ہم تو اس تو ایک ہی ہیں، اوک شقیقہ لکھ لیتے ہیں. تو بیٹے ہم نے ابھی تک لکھا ہی نہیں ہے، وہ نہیں لکھے حالات ابھی اس کے. 10 لکھے ہیں، 2 ابھی رہ گئے ہیں. تو یہ ہم نے 1 2 3 4 5 6 7 8 لکھ لیے ہیں. ایک زوجہ لکھ نہیں سکتے اور آخ لام اور اخت لام ایک ہی ہیں. سب سے پہلے باپ سے شروع کرتے ہیں. باپ کو کتنا دیں گے یہاں؟ ہاں بچوں، باپ کو کتنا دیں گے؟ سدس زائد تعصیب، کیونکہ اولاد مؤنث موجود ہے، مذکر نہیں ہے. یہ بھی اولاد مؤنث ہے، یہ بھی اولاد مؤنث ہے. کیا ہوگا؟ سدس زائد تعصیب. کیوں بیٹے؟ کیونکہ مرنے والے کی مؤنث صرف اولاد موجود ہے، صرف مؤنث اولاد ہے، مذکر نہیں ہے اس میں. اگر مذکر ہوتا تو پھر صرف سدس دینا تھا. اب دادے کو کتنا دیں گے بیٹے؟
कुछ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे बेटे? खाउंद को कितना देंगे बेटे? 1/4। क्यों बेटे? मरने वाले की औलाद मौजूद है। आखिरी उम को कितना देंगे बेटे? कुछ भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बाप मौजूद है। क्यों नहीं देंगे? दादा मौजूद है। क्यों नहीं देंगे? बेटी मौजूद है। क्यों नहीं देंगे? पोती मौजूद है। इनमें से जो भी होता है तो फिर दादे को, इसको आखिरी उम को नहीं मिलता। बिंत को कितना देंगे बेटे? 1/2। पोती को कितना देंगे बेटे? 1/6। ये जद्दा अगर तो ये मेंजियातुल अब है तो फिर इसको नहीं देंगे। अगर मेंजियातुल उम है तो इसको कितना देंगे? 1/6। उस शकीका को कितना देंगे मेरे पुत्रों? उस शकीका के हालात लिखिए हमने बेटे? हाँ, इसमें लिखो, इसमें और भी रह गया अभी। इनका वजूद है, ये तो माल गैर है, हजब इसका अभी लिखा ही नहीं हमने। इसको हजब, ये हजब होती है। उस शकीका को कुछ नहीं मिलता, ये तो छोड़ ही दिया हमने। ये तो अहम है। कब नहीं कुछ मिलता बेटे? इनका वजूद है इबन, बेटे के होते हुए। आप तो सो रहे हैं बेटे, आप करते क्या हैं? इधर हो मेरे पास। आप करते क्या हैं? स्टडी कर रहा हूँ, काम करता हूँ साथ। तो रात को काम करता रहे, सो रहा है। नहीं, वो बैठे बैठे जाना। शाश पे शाश हो क्या करो, कलम कापी लेके आया करो, फिर आएगा। जब बेटा मौजूद है फिर हकीकी बहन को कुछ नहीं मिलता। नंबर 2, इब्नुल इबन, पोता मौजूद है फिर भी कुछ नहीं मिलता। अल अब, जब बाप मौजूद है फिर भी कुछ नहीं मिलता। क्यों? मैंने कहा था कि बाप के होते हुए किसी बहन भाई को कुछ नहीं मिलता। बेटे के होते हुए किसी बहन भाई को कुछ नहीं मिलता। पोते के होते हुए किसी बहन भाई को कुछ नहीं मिलता। उसके बाद है अलजद अल सही। सही मतलब यह है कि दादे के होते हुए भी किसी बहन भाई को कुछ नहीं मिलता। दादे के होते हुए भी किसी बहन भाई को कुछ नहीं मिलता। अलजद अल सही। तो अब देखो, अब बताओ उस शकीका को क्या मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा बेटे? बाप मौजूद है। अगर बाप ना होता फिर मिलेगा? फिर भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? दादा मौजूद है। मैंने सही मतलब यह है कि दादे के होते भी इसको कुछ नहीं मिलता। इसमें इख्तिलाफ है, बात कहते हैं इसको मिलता है, लेकिन सही मतलब यह है कि दादे के होते हुए भी किसी बहन भाई को कुछ नहीं मिलता। इसके हिस्से बनाए, इसके कुल 12 हिस्से बनेंगे। हाँ जी, एक है ना, एक ही होते हुए पोती को 6ठा हिस्सा मिलता है, एक से ज्यादा होती तो नहीं फिर नहीं मिलता। लिखा है ना ये तो हमने। 12 हिस्से हैं, 6ठा हिस्सा कितना होगा बाप के लिए? 6ठा हिस्सा 12 में से 2, 4था हिस्सा 3, आधा 6, 6ठा हिस्सा 2, 6ठा हिस्सा 2। अब ये देखो ज्यादा हो गया है, 2, 4, 6, 10, 13, 2, 15। ये बाद में पड़ेंगे, ज्यादा हो गया तो फिर क्या करेंगे। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।